तो हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। केम छो तमे बधा? हूँ आशा राखું છું કે તમે બધા એકદમ સ્વસ્થ, તંદુરસ્ત અને એકદમ તગડા હશો। ઓકે, તો આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 બહુપદીઓ, ધોરણ 10 નું ચેપ્ટર નંબર 2 બહુપદીઓ આજના આ એક જ વિડિયો લેક્ચરમાં પૂરેપૂરું ચેપ્ટર નંબર 2 A to Z સુધી તમામ વસ્તુ આવી જશે આ એક જ વિડીયોમાં। ઓકે, આ એક વિડીયોમાં આપણે આખું ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ કરવાના છે। તો હું આશા રાખું છું કે તમે લોકો સ્કીપ કર્યા વગર આ આખો વિડીયો કન્ટિન્યુ જોશો। ઓકે, તો ચેપ્ટર નંબર 2 બહુપદીઓ। तो पहला तो आ बहुपदी नाम शू दर्शावे छे, नाम शू दर्शावे छे, आव्युं क्यांथी नाम? तो के जो कोई समीकरण में कोई एक ज चल आवेलुं होय, जो कोई समीकरण में कोई एक ज चल होय अने बाकीना बधा अचल होय ए समीकरण ने कहेवाय बहुपदी। जेम के तो के उदाहरण आपणे लईए तो के जेम के सफरजन छे, सफरजननी किंमत छे बराबर एक्स छे, 1 किलो सफरजन की कीमत है एक्स बराबर। तो हूँ एम कहूँ कि 3 किलो सफरजन की कीमत के थी तो कि 3 गुणिया एक्स। हवे जो 3x बराबर 150 हुई तो हूँ कही सकूँ कि 1 किलो सफरजन की कीमत के थी तो कि 50 रुपया। जो 3x बराबर 150 की जगह 300 हुई तो हूँ एम कही सकूँ कि x बराबर 100 रुपया। जो 3x एटले कि 1 किलो सफरजन की कीमत x की जगह 200 हुई तो मैंने कुल कीमत मळशे 600 रुपया। तो आना उपरथी एक वस्तु तमे जोई शको छो कि 3 छे ए फिक्स छे, 3 में कोई ज फेरफार थतो नथी, 3 किलो तो फिक्स ज छे। वेल्यू में कोनी कई वेल्यू में फेरफार थाय छे तो कि एक्स पहला 50 हता, पछी 100 थया, 200 थया, एनो मतलब एक्स छे कोई फिक्स नथी, ए अचल नथी। एक्स केवुं छे? ई चल छे। एक्स ने कहेवाय चल कारण के एनी किंमत छे फरती रहे छे। एक दिवस 50 रुपया भाव होतो तो 2 महीना पछी एनो 100 रुपया थई गयो, 6 महीना पछी 200 रुपया थई गयो बराबर, वरी 3 महीना पछी पाछो 50 रुपया थई जाय बराबर। तो एक्स नी किंमत कोई फिक्स रहती नथी, पण 3 किलो फिक्स छे तो आने कहेवाय 3 ने कहेवाय अचल अने आ एक्स ने कहेवाय चल। तो आ जे समीकरण बन्युं एने कहेवाय बहुपदी के जेमां एक चल छे अने बाकी अचल छे। ओके, तो आने कहेवाय बहुपदी। चालो हवे बहुपदी विषे आपणे आगळ जोईए। तो मित्रों हवे आपणे जोशी बहुपदीना प्रकार केटला। तो के बहुपदी आपणे जोयुं के कोने कहेवाय बहुपदी, पण हवे एना टाइप्स केटला छे, एना प्रकार केटला छे ए जोईए के बहुपदीना केटला प्रकार छे। तो एक तो छे सुरेख बहुपदी, सुरेख बहुपदी, पछी छे द्विघात अने पछी छे त्रिघात। तो के सुरेख बहुपदी, द्विघात बहुपदी अने त्रिघात बहुपदी आ कहेवाय कोने बराबर? आ बहुपदीना 3 प्रकार छे जे आपणे जोवाना छे। तो के सुरेख बहुपदी कोने कहेवाय? तो के जे समीकरणमां जे चल आपणे आपेलो छे एनी एक ज घात होय, जेम के 2x + 3। तो के आमा चल छे x, ई चल ऊपर केटली घात छे? तो के काई नथी, काई न होय तो एक गणी लेवानी आपणे बराबर। तो x ऊपर एक घात छे तो आने कहेवाय सुरेख बहुपदी। ओके, हवे द्विघात बहुपदी तो आ नाम उपरथी ज खबर पड़ी जाय छे आपने कि एनी अंदर घात केटली हशे? द्वि एटले के 2 घात हशे। तो आपणे जोईए तो के 3x² + 2x + 5 अथवा तो 5x² + 2। आमा जे चलनी उपर घात छे ए केटली छे? तो के 2 घात छे, वधुमां वधु घात केटली छे? तो के 2 छे बराबर। तो आने कहेवाय द्विघात बहुपदी, मोटा मोटी घात आपणे जोवानी छे। तो मोटा मोटी घात द्वि छे एटले के 2 घात छे एटले के द्विघात बहुपदी। हवे छे त्रिघात बहुपदी। तो के आई सेम टू सेम आनी गुणे नाम उपरथी ज खबर पड़े छे। त्रिघात एटले के एनी अंदर छे 3 घात। तो के एनुं उदाहरण जोईए तो के 5x³ + 2x² - 3x - 2 बराबर। આવી રીતના આમાં વધુમાં વધુ ઘાત કેટલી છે? તો કે 3 ઘાત છે, એટલે આને કહેવાય ત્રિઘાત बहुपदी। તો સુરેખ बहुपदी, દ્વિઘાત बहुपदी અને ત્રિઘાત बहुपदी આ છે बहुपदीના 3 અલગ અલગ પ્રકાર। અને સ્ટાન્ડર્ડ રીતે કઈ રીતે લખાય? તો કે આ તો એક પર્ટિક્યુલર સમીકરણ બતાવે છે, એક પ્રોપર સમીકરણ બતાવે છે। આપણે સ્ટાન્ડર્ડ કઈ રીતના લખવું આને? તો કે આને હું સ્ટાન્ડર્ડ છે આ રીતના લખી શકું ax + b। ઓકે, આને આમ લખી શકું ax² + bx + c। ओके, ax² + bx +
સી આ સ્ટાન્ડર્ડ રૂપ છે આનું, બરાબર. અને ત્રિઘાત બહુપદીનું સ્ટાન્ડર્ડ રૂપ છે ax³ પ્લસ bx² પ્લસ cx પ્લસ ડી. તો કે આ સુરેખ બહુપદીને આમ લખાય, દ્વિઘાત બહુપદીને આમ લખાય, ત્રિઘાત બહુપદીને આમ લખાય. ઓકે, હવે આપણે આ બહુપદી ચેપ્ટરમાં વધુમાં વધુ આના વિશે ચર્ચા કરવાની છે. દ્વિઘાત બહુપદી કોને કહેવાય, એનું સોલ્યુશન કઈ રીતે, એક્સ કઈ રીતે મેળવાય, એ બધું આપણે આ ચેપ્ટરમાં માત્ર અને માત્ર દ્વિઘાત બહુપદીનું જોવાનું છે. ઓકે, તો આપણે આ ચેપ્ટરમાં હવે દ્વિઘાત બહુપદી જોઈએ. ઓકે, ચાલો. તો જુઓ મિત્ર, હવે આપણે જોઈએ કે બહુપદીનું શૂન્ય. બહુપદીનું શૂન્ય કોને કહેવાય? એટલે કે જો કોઈ પણ બહુપદી p ઓફ x માટે, આ p ઓફ x છે આપણે રેગ્યુલર અત્યાર સુધી જે સમીકરણ જોયા એ જ છે, પણ એને મેં નામ આપ્યું છે p ઓફ x. આમાં p શું કામ આપ્યું? કારણ કે બહુપદીઓને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય પોલિનોમિયલ, એટલે કે p વડે દર્શાવવામાં આવે છે. તો કે કોઈ પણ બહુપદી p ઓફ x માટે xની કિંમત, xની જે કિંમતે p ઓફ x બરાબર 0 થાય, મતલબ xની કિંમત મૂકું જેથી મારું સમીકરણ છે એની વેલ્યુ મને 0 મળે, બરાબર. તો આવા xની એ કિંમતે આપેલ બહુપદી છે p ઓફ x એને શૂન્ય કહે છે. તો કે આમાં સમજાણું કાંઈ નહીં હોય, ચાલો હું સમજાવું તમને. તો કે જો એક સમીકરણ છે, જેમ કે x - 5 બરાબર 0. તો કે x - 5 સમીકરણ છે, બરાબર. તો હવે મારે એનું શૂન્ય ફાઇન્ડ કરવું છે, બરાબર. આના બરાબર મારે 0 મળે ને એવું શોધવું છે કે આનો જવાબ 0 ક્યારે થાય. તો કે આ તો સાવ ઇઝી છે, મને ખબર છે કે x ની જગ્યાએ હું 5 મૂકી દઈશ. x ની જગ્યાએ હું 5 મૂકીશ તો 5 - 5 બરાબર 0. ઓકે, 5 માંથી 5 જાય એટલે 0. તો કે આ બહુપદી માટે p ઓફ x ની આ બહુપદી માટે મને x નું શૂન્ય કયું મળ્યું? તો કે 5. x ની જગ્યાએ 5 મૂકો એટલે મને જવાબ શૂન્ય મળે છે. એટલે આપેલ બહુપદીનું x ની 5 જે વેલ્યુ છે એને કહેવાય આપેલ બહુપદીનું શૂન્ય. ઓકે, હજી એક ઉદાહરણ લઈએ ઇઝી, જેથી તમને આરામથી ખબર પડી જાય. તો કે છે 2x + 3 બરાબર શું થવું જોઈએ? તો કે 0 થવું જોઈએ. તો કે x ની કઈ કિંમત માટે એ 0 થશે, બરાબર. તો કે પેલા x ને આપણે કરતા બનાવીએ, સબ્જેક્ટ બનાવીએ, જેથી આપણને ખબર પડી જાય. તો કે x આ +3 છે, આલી બાજુ જાય તો કે -3. 2 છે એ x સાથે ગુણાકારમાં છે, બરાબરની આલી બાજુ જશે એટલે તે ભાગાકારમાં વયું જશે. -3/2. તો કે મને x ની આ જે કિંમત મળી, આપેલ x ની આ કિંમતને બહુપદી p ઓફ x માટેનું શૂન્ય કહે છે. તો કે આના માટેનું આ શૂન્ય થઈ ગયું, કારણ કે આની કિંમત હું અહીંયા મૂકીશ એટલે શું થશે જો, તો કે 2 x ની જગ્યાએ મૂકું -3/2 +3. તો કે 2 એકા 2 વધ્યું શું અહીંયા? તો કે એક તો -3 વિધા, એક તો +3 વિધા. તો કે -3 + 3 શું થાય? 0, કારણ કે માઇનસ પ્લસ કટ થઈ જાય. ઓકે, તો આ x ની આ કિંમત આપેલ બહુપદીનું શૂન્ય કહેવાય, બરાબર. આ શૂન્ય કહેવાય. ચાલો, આમાં યાદ રાખવા જેવું શું? તો કે એક તો ખબર પડી ગઈ કે શૂન્ય કોને કહેવાય. હવે એ યાદ રાખવા જેવું કે આમાં કઈ બહુપદી છે, પ્રકાર કયો છે બહુપદીનો? તો કે સુરેખ બહુપદી છે, દ્વિઘાત બહુપદી છે કે ત્રિઘાત બહુપદી છે. આપેલ બહુપદી સુરેખ છે. ઓકે, આપેલ બહુપદી સુરેખ બહુપદી છે, એટલે કે x ની ઉપર એક જ ઘાત છે, તો આના x ના કેટલા શૂન્ય મને મળ્યા? એક જ શૂન્ય મળ્યું. જો x ની ઉપર 2 ઘાત હોય, એનો મતલબ દ્વિઘાત બહુપદી હોય, તો x ના મને 2 શૂન્ય મળશે, 2 અલગ અલગ જવાબ મળશે, જ્યારે એ સમીકરણની વેલ્યુ 0 થતી હોય. ઓકે, ત્રિઘાત બહુપદી હોય તો કે 3 શૂન્ય મળશે, ચતુર્ઘાત હોય તો 4 શૂન્ય મળશે. જેટલી ઘાત હશે એટલા મને એના શૂન્ય મળશે. ઓકે, તો આ છે બહુપદીનું શૂન્ય. આને કહેવાય બહુપદીનું શૂન્ય, કે કોઈ બહુપદી p ઓફ x માટે x ની જે કિંમત માટે p ઓફ x બરાબર 0 થાય, તો x ની એ કિંમતને આપેલ બહુપદીનું શૂન્ય કહે છે. ઓકે, તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આ બહુપદીના પ્રકાર છે અને આ શૂન્યની સંખ્યા છે. તો કે જે સુરેખ બહુપદી છે એનો મતલબ x ની ઉપર એની કેટલી ઘાત હશે? તો કે એક જ ઘાત હશે. તો કે સુરેખ બહુપદીના શૂન્યની સંખ્યા છે ને એક જ હશે, મતલબ એનો x નો છે ને એક જ જવાબ મળશે. દ્વિઘાત બહુપદી છે તો એમાં શૂન્યની સંખ્યા છે 2, કારણ કે એમાં x ની ઉપર 2 ઘાત હશે, એનું સમીકરણ કંઈક આવું થશે, ax² + bx + c. તો આમાં x ની ઉપર 2 ઘાત છે,
તો એક્સની ઉપર 2 ઘાત છે, તેથી આ શૂન્યની સંખ્યા આ સમીકરણ માટે 2 મળશે, ત્રિઘાત બહુપદી માટે 3 મળશે, બરોબર. જે હમણાં મેં તમને ચર્ચા કરી મેં તમને અત્યારે લખી દીધું છે કે સુરેખ માટે શૂન્યની સંખ્યા 1 છે, દ્વિઘાત માટે 2 છે, ત્રિઘાત માટે 3 છે. ઓકે, ચાલો આગળ જોઈએ. ચાલો હવે જોઈએ કે બહુપદીને આપણે આલેખમાં કઈ રીતે દર્શાવવું. ઓકે, તો જો આપણને છે આપણે બુકમાં જ આપ્યું છે એ પ્રમાણે જોઈએ આપણે તો કે p of x બરાબર y આપણને આપ્યું છે, બરોબર. તો હવે આમાં જો પહેલા તો સૌથી પહેલા આપણે આલેખ દોરીએ. આપણે હવે જે રેગ્યુલર છે સ્ટાન્ડર્ડ છે એ જ દોરવાનું છે કે x અક્ષ છે અહીંયા y અક્ષ છે એ ઊભી, પણ મને આમાં કીધું છે કે y બરાબર જ p of x છે, તો આને જ બરાબર હું p of x લખી શકું કે આ બે એક જ છે, તો બે આ એક જ લાઈન ઉપર આવશે, બરોબર. હવે આપણે એક આલેખ જોઈએ. તો ચાલો મિત્રો જોઈએ. જો p of x બરાબર y છે, બરોબર, એનો મતલબ કે આમાં હું x ની અલગ અલગ કિંમત મૂકું તો મને y ના કેટલા જવાબ મળે છે, બરોબર. x ની કેટલી અલગ અલગ કિંમતે મૂકતા મને y ના કેટલા જવાબ મળે છે, એનો મતલબ કે y કઈ જગ્યાએ શૂન્ય થાય છે, બરોબર. મારે એને એ કહેવાનું છે, તમે બુકમાં રકમ વાંચો એટલે તમને ખબર પડશે કે આના શૂન્યની સંખ્યા કેટલી છે, આના કેટલા શૂન્ય મળે છે. તો મારો જવાબ કયો છે તો કે y. તો y શૂન્ય કઈ કઈ જગ્યાએ થાય છે, તો y શૂન્ય અહીંયા હોય, નો હોય, અહીંયા હોય, નો હોય, અહીંયા નો હોય કઈ જગ્યાએ, તો કે આ એક જ પોઈન્ટ ઉપર y શૂન્ય હશે, બરોબર. તો આ y શૂન્ય કેટલા પોઈન્ટે મળે છે, તો કે અહીંયા મળે છે. આનો જવાબ તો કે 0, આનો જવાબ 0, આનો જવાબ 0, આનો જવાબ 0, બરોબર. આ બધા પોઈન્ટ માટે y ની કિંમત અહીંયા 0 મળે છે, બરોબર. અહીંયા x ની આ કિંમત મૂકું તો y 0 મળશે, x ની આ કિંમત મૂકું તો y 0 મળશે, આ કિંમત એ y 0, આ કિંમત એ y 0. તો મને આ આલેખ માટે શૂન્યની સંખ્યા કેટલી મળી, તો કે 1, 2, 3 અને 4. તો આપેલ આલેખ માટે શૂન્યની સંખ્યા કેટલી થઈ, શૂન્યની સંખ્યા એટલે તો કે કેટલા પોઈન્ટે જવાબ શૂન્ય આવે છે, 0 આવે છે, તો કે આ પોઈન્ટે જવાબ 0 આવે છે, આ પોઈન્ટે જવાબ 0 આવે છે, આ પોઈન્ટે જવાબ 0 આવે છે અને આ પોઈન્ટે 0 આવે છે. એટલે કે શૂન્યની સંખ્યા કેટલી મળી, 4 મળી, 1, 2, 3 અને 4, બરોબર. આ છે આલેખ. ચાલો હવે બીજા દાખલા જોઈએ. તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે જોઈએ કે બહુપદીમાં આલેખના બીજા દાખલા 2-3 જોઈએ. તો કે આમાં આ સમીકરણ 1 નો આલેખ છે, આ સમીકરણ 2 નો આલેખ છે, આ સમીકરણ 3 નો આલેખ છે. તો સમીકરણ 1 માં જુઓ તો કે આમાં x ની કઈ વેલ્યુ માટે y 0 થાય છે, તો કે આમાં y કઈ 0 થાય છે, તો કે ના, y તો અહીં જ છે, એક જ જગ્યાએ છે, y ની વેલ્યુ તો કોન્સ્ટન્ટ છે, તો આમાં y 0 થતો જ નથી. તો આમાં શૂન્યની સંખ્યા કેટલી થાય, તો કે શૂન્યની સંખ્યા કેના માટે, તો કે સમીકરણ 1 માટે 0, કારણ કે સમીકરણ 1 માં y નો જવાબ 0 ક્યાંય થતો જ નથી. ઓકે, હવે સમીકરણ 2 માટે જો સમીકરણ 2 છે, બરાબર. એમાં x ની કઈ કઈ વેલ્યુ માટે y મને 0 મળે છે, તો કે x ની આ વેલ્યુ છે અહીંયા y 0 છે, આ વેલ્યુ છે અહીંયા y 0 છે, આ વેલ્યુ y 0 છે અને આ વેલ્યુ y 0 છે. એનો મતલબ આ 1, આ 2, આ 3 અને 4, આ 4 પોઈન્ટે મને y નો જવાબ 0 મળે છે. તો કે સમીકરણ 2 માટે મને 4 શૂન્યોની સંખ્યા મળી. કેટલી મળી, 4 શૂન્યોની સંખ્યા મળી કે આ 4 પોઈન્ટે y મને 0 મળે છે. હવે સમીકરણ 3 માટે જો તો કે સમીકરણ 3 માં આ ક્યાંય તો નહીં, પણ એક આ જગ્યાએ અને એક આ જગ્યાએ, આ બે પોઈન્ટે મને y નો જવાબ 0 મળે છે. જો આ છે 0 થાય છે. તો સમીકરણ 3 માટે શૂન્યની સંખ્યા થશે 2, કારણ કે આ બે જગ્યાએ છે. ઓકે, આઈ હોપ કે તમને આ બધું ક્લિયર હશે. જો કાંઈ પણ ના સમજાય તો તમે મને કોમેન્ટ કરી શકો છો, તો હું તમને પાછી એકવાર હજી વિડીયો બનાવી અને સમજાવવાની ટ્રાય કરી શકીશ. ઓકે, ચાલો હવે આપણે બીજા દાખલા જોઈએ. તો ચાલો મિત્રો, અહીંયા આપણું 2.1 કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. હવે 2.2 વિશે આગળ જોઈએ. તો કે દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યો અને તેના સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ, આ સંબંધ જોવાનો છે. તો આપણે શૂન્ય તો ચાલો જોઈ લીધું હમણાં, શૂન્ય કોને કહેવાય બહુપદીના. આ સહગુણકો ખ્યાલ છે તમને, જે ધોરણ 8માં 9માં આવી ગયું સહગુણકો. ચાલો નો ખ્યાલ હોય તો એના વિશે તમને થોડું ઘણું કહી દઉં કે કોઈ સમીકરણ છે જેમ કે 2x², બરાબર.
ચાલો અહીંયા જરાક દેખાવામાં તકલીફ છે એટલે માટે અહીંયા લખું છું કે કોઈ સમીકરણ છે 2x² + 3x + 5 આ કોઈ સમીકરણ છે, રેન્ડમ સમીકરણ લીધું છે. તો કે એમાં સહગુણક એટલે તો કે સાથે ગુણાયેલો સહગુણક સાથે ગુણાયેલો. તો કે x² નો સહગુણક કયો છે? x² ની સાથે કોણ ગુણાયેલું છે? તો કે 2 છે. તો કે x² નો સહગુણક શું થઈ ગયો? 2. x નો છે, x સાથે કોણ ગુણાયેલું છે? x નો સહગુણક કોણ છે? તો કે x નો સહગુણક છે 3. અને અચળ પદ જેની સાથે કઈ ગુણાયેલું જ નથી તો કે એ છે 5. બરોબર. તો x² નો સહગુણક છે 2, x નો સહગુણક છે 3 અને અચળ પદ છે 5. બરાબર. તો આને કહેવાય સહગુણકો. બરાબર. જેને આપણે સ્ટાન્ડર્ડ સમીકરણ સાથે સરખાવીએ તો કે ax² + bx + c. બરાબર. તો જ્યાં આની સાથે સરખાવી તો a બરાબર 2 થયા, b બરાબર 3 થયા અને c બરાબર 5 થયા. તો કે a બરાબર 2, b બરાબર 3 અને c બરાબર 5. બરાબર. આને કહેવાય એના સહગુણકો. ઓકે. હવે આ સહગુણક a b c અને આપણા શૂન્ય છે એ બે વચ્ચે કંઈક સંબંધ છે. તો એ સંબંધ કયો છે એ આપણે જોઈએ. ચાલો દ્વિઘાત બહુપદી અને તેના શૂન્યો અને તેના સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ જોઈએ આપણે. તો કે આપણે અહીંયા જે શૂન્ય છે દ્વિઘાત બહુપદી છે. દ્વિઘાત બહુપદી એટલે કે ax² + bx + c આ દ્વિઘાત બહુપદી છે. એમાં x ની ઉપર વધુમાં વધુ ઘાત કેટલી હશે? તો કે 2 હશે. તેથી આનો શૂન્ય કયા મળશે? તો કે 2 શૂન્ય મળશે. શૂન્યની સંખ્યા 2 હશે. x બરાબર કંઈક મળશે અને હજી એકવાર x બરાબર કંઈક મળશે. બરાબર. આ બે એના શૂન્યોની સંખ્યા મળશે. શૂન્યની સંખ્યા 2 હશે અને 2 ની કંઈક વેલ્યુ હોય છે. તો આપણે અહીંયા એની વેલ્યુ જે મળશે એમાં કેમ ઓલા સમીકરણમાં x બરાબર 5 મળ્યા હતા, એકમાં x બરાબર -3/2 મળ્યા હતા. જો નો ખ્યાલ હોય તો આગળ વિડીયો કરી અને જોઈ લેજો એકવાર. બરાબર. તો એ બે જે x ની કિંમત મળી હતી એ જ છે આ x ની કિંમત. એ સમીકરણ માટે હતી. આ સમીકરણ માટે જે કોઈ હશે આપણને ખ્યાલ નથી તો મેં આને નામ આપી દીધું આલ્ફા. x નું એક વેલ્યુ છે આલ્ફા, x ની બીજી વેલ્યુ છે બીટા. x નો એક શૂન્ય છે આલ્ફા, બીજો શૂન્ય છે બીટા. આ સમીકરણ માટે એના 2 શૂન્ય મળશે કારણ કે વધુમાં વધુ 2 ઘાત છે. તો x નો એક શૂન્ય છે આલ્ફા, બીજો શૂન્ય છે બીટા. તો આ એના શૂન્ય અને આ એના સહગુણક. આના વચ્ચેનો સંબંધ શું છે એ સંબંધ ચકાસીએ આપણે. તો કે શૂન્ય છે એનો સરવાળો કરતાં શું મળે? તો કે આલ્ફા + બીટા આ બંને સમીકરણનો સરવાળો કરતા આ સહગુણકમાં માઇનસ b/a મળે. આલ્ફા + બીટા બરાબર -b/a. તો કે b શું છે? તો કે b છે એ x નો સહગુણક છે. માઇનસ તો એમ x નો સહગુણક એના છેદમાં a છે એ x² નો સહગુણક છે. તો કે x² નો સહગુણક. તો કે આલ્ફા + બીટા બરાબર -b/a x નો સહગુણકના છેદમાં x² નો સહગુણક. બીજું હજી સંબંધ છે. એક તો આ સંબંધ થઈ ગયો સરવાળાનો સંબંધ. હવે જોઈએ ગુણાકારનો સંબંધ. ચાલો હવે જોઈએ ગુણાકારનો સંબંધ. ગુણાકારનો સંબંધ શું છે? તો કે આલ્ફા × બીટા. તો કે આલ્ફા × બીટા બરાબર થશે c/a. જ્યાં c છે એ અચળ પદ છે, એ છે એ x² નો સહગુણક છે. તો આના ઉપરથી આ બે સંબંધ આપણને મળ્યા આલ્ફા + બીટા અને આલ્ફા × બીટા. આલ્ફા + બીટા છે એ શૂન્યના સરવાળાનું સૂત્ર છે -b/a. આ શૂન્યના ગુણાકારનું સૂત્ર c/a. આના ઉપરથી આપણને બે સમીકરણો મળ્યા, બે સંબંધો મળ્યા. બરાબર. આના ઉપરથી આપણે આગળના દાખલા જોશું. ચાલો મિત્રો, હવે જે આપણે શૂન્ય અને સહગુણક વચ્ચેનો સંબંધ જોયો એને એકવાર ચકાસીએ. એટલે એનું એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે આપણને પરફેક્ટ મગજમાં ક્લિયર થઈ જાય કે શું છે એ. તો આ જે સમીકરણ છે આના મને 2 શૂન્ય મળશે એ ખબર છે. તો કે આના શૂન્ય કઈ રીતના શોધવા એ તમને અત્યારે કહી દઉં. બરાબર. તો કે આનો શૂન્ય એટલે કે આનો જવાબ મને 0 મળવો જોઈએ. તો કઈ રીતના મળશે? તો કે પહેલા આનો અને આનો ગુણાકાર કરીએ. તો કે 1 2 2 1 × 2 આ કાંઈ નથી તો 1 હશે. આ 2 1 2 2. આના એવા બે ભાગ પાડવાના કે સરવાળો કરતા અહીંયા જે નિશાની હોય ને એ કરતા, એટલે કે સરવાળો કરતા -3 આવી જોઈએ. સરવાળો કરતા -3 આવવું જોઈએ. તો કે સરવાળો કરી અને -3 આવવું જોઈએ. એટલે કે 2 × 2 કરું
તો ગુણાકાર કરતાં 2 આવી ગયા અને સરવાળો કરી 2 ને 1 3 આવી ગયા, પણ મારે માઇનસ જોઈએ છે તો આને હું માઇનસ લઈ લઉં, આને માઇનસ લઈ લઉં એટલે સરવાળો થઈ ગયો, કારણ કે માઇનસ માઇનસ પ્લસ અને 2 ને 1 3 થઈ ગયા, બરોબર. તો આને હું આ રીતના લખી શકું તો કે x સ્ક્વેર છે આ 3x ની જગ્યાએ માઇનસ 2x માઇનસ x પ્લસ 2 બરાબર 0 આમ લખી શકું, કારણ કે 2 ને 1 3 માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે કે સરવાળો થઈ ગયો અને નિશાની મોટાની. હવે આમાંથી કોમન કાઢવાના, આમાંથી કોમન કાઢવાના, આમાંથી કોમન x નીકળશે, વધશે x માઇનસ 2, આમાંથી કોમન કાંઈ નહીં નીકળે તો એક એમ નંબર રાખવાનો, અહીંયા વધશે x માઇનસ 2. હવે અહીંયા પ્લસ માંથી માઇનસ કેમ થઈ ગયા તો કે જ્યારે આ માઇનસ હશે ને ત્યારે અંદરની નિશાની ફેરવી નાખવાની, કારણ કે માઇનસ 12 આવી જાય છે કોમનમાં એટલે પ્લસનું થઈ જશે માઇનસ. ઓકે, હવે આ બે અલગ અલગ સમીકરણને લખી નાખી, આ બે છે તો એને એકવાર લખી નાખી સરખા છે એટલે x માઇનસ 2, 12 ના છે એને એકવાર લખી નાખી x માઇનસ 1, તો કે x માઇનસ 2 બરાબર 0, x માઇનસ 1 બરાબર 0, એટલે કે x બરાબર 2 મળ્યા, આ માઇનસ છે આલી બાજુ જાય એટલે પ્લસ 2, આ માઇનસ 1 છે આલી બાજુ જાય એટલે પ્લસ 1, x બરાબર 1 મળ્યા, તો કે આલ્ફા બરાબર 2 મળ્યા અને બીટા બરાબર 1 મળ્યું, બરોબર. આ મને મળી ગયા આ સમીકરણના 2 શૂન્ય, એના સહગુણક તો છે જ આપણી પાસે. ચાલો તો એના વચ્ચેનો હવે સંબંધ ચકાસીએ આપણે, તો કે સંબંધ કઈ રીતના ચકાસીએ અને રિમૂવ કરી નાખું છું. તો કે આલ્ફા અને બીટા મને મળ્યા, આલ્ફા બરાબર 2 બીટા બરાબર 1, અને આને આપણે આપણા પહેલા સમીકરણ સ્ટાન્ડર્ડ સમીકરણ સાથે સરખાવીએ તો a બરાબર થશે 1, b બરાબર થશે, તો કે આ 3 તો છે પણ આગળ નિશાની કેવી છે, પ્લસ હોય તો ન લખી તો ચાલે, પણ આ માઇનસ છે એટલે મારે માઇનસ લખવા પડશે. c બરાબર છે 2, તો કે a b c મળી ગયા, આલ્ફા અને બીટા મળી ગયા. હવે આપણે સંબંધ ચકાસીએ તો કે આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર શું થાય તો કે આલ્ફા એટલે કે 2 પ્લસના પ્લસ બીટા એટલે કે 1, 2 ને 1 3, આલ્ફા પ્લસ બીટા. હવે એનું સૂત્ર જોવી, માઇનસ b ના છેદમાં a, બરાબર. એનો જવાબ શું આવશે માઇનસ એમ. b ની જગ્યાએ હું માઇનસ 3 લખી શકું, કારણ કે b ની વેલ્યુ છે માઇનસ 3, તો કે આ સૂત્રના માઇનસ છે અને આ b ની કિંમતના માઇનસ છે, એના છેદમાં a શું છે મારી પાસે 1, તો માઇનસ 3 ના છેદમાં 1, તો કે માઇનસ માઇનસ પ્લસ, છેદનું લખી તો ચાલે, છેદમાં 1 પણ ન લખી તો ચાલે, તો બેનો જવાબ કેવો આવ્યો 3 3, બરોબર. તો આ આપણો સહગુણક અને શૂન્ય વચ્ચેનો સંબંધ ચકાસાઈ ગયો કે સરવાળો કરતાંય 3 આવે છે અને સૂત્ર પ્રમાણે માઇનસ b ના છેદમાં 1 કરતાંય 3 આવે છે. હવે ગુણાકારનો સંબંધ જોઈએ તો કે આલ્ફા ગુણ્યા બીટા બરાબર શું થશે તો કે c ના છેદમાં 1, આલ્ફા ગુણ્યા બીટા એટલે તો કે 2 ગુણ્યા 1, c એટલે તો કે c એટલે 2, a એટલે 1, તો કે 2 એકા 2, 2 ના છેદમાં 1 એટલે 2 જ લખી શકીએ, બરાબર. છેદમાં 1 નો લખી તો ચાલે, તો કે આનો જવાબ એ સરખો આવ્યો, આનો જવાબ એ સરખો આવ્યો, બરાબર. તો આ આપણને સહગુણકો અને શૂન્ય વચ્ચેનો સંબંધ ચકાસાઈ ગયો, આ સરવાળાનો સંબંધ, આ ગુણાકારનો સંબંધ, બરાબર. આઈ હોપ કે તમને આ લગીનું બધું ક્લિયર હશે. નો ક્લિયર હોય તો મને એકવાર કોમેન્ટ કરજો, તો હું પાછો આના વિશે તમારો એક વિડીયો બનાવી દઈશ. ઓકે, ચાલો તો હવે આપણે દ્વિઘાતનું જોઈ લીધું, હવે ત્રિઘાત જોઈએ. જો આ છે એ બહુ રેર કેસમાં પૂછાય છે, બરાબર. આ બોર્ડવાળા છે પૂછી લઈએ એટલે આપણે કાંઈ રિસ્ક લેવાય નહીં, એટલે ત્રિઘાત બહુપદીનો સંબંધ આપણે જોઈ લઈએ. તો ત્રિઘાત બહુપદીમાં આલ્ફા પ્લસ બીટા પ્લસ ગામા, કારણ કે આમાં 3 શૂન્યની સંખ્યા હશે, ત્રિઘાત બહુપદી છે એટલે વધુમાં વધુ 3 ઘાત છે એટલે શૂન્યની સંખ્યા 3 હશે. તો કે સરવાળાનો સંબંધ છે માઇનસ b ના છેદમાં a, જે આપણે પહેલામાં જોયો તો સેમ ટુ સેમ છે, એમાં કંઈ અલગ છે નહીં. હવે જોઈએ ગુણાકારનો સંબંધ, આલ્ફા ગુણ્યા બીટા ગુણ્યા ગામા. તો કે આમાં છે ઓમાં આલ્ફા ગુણ્યા બીટા બરાબર c ના છેદમાં એ, તો આમાં છે d ના છેદમાં એ, બીજું કાંઈ કરતાં કાંઈ તફાવત છે નહીં, બરાબર. આલ્ફા ગુણ્યા બીટા ગુણ્યા ગામા બરાબર d ના છેદમાં એ, આલ્ફા પ્લસ બીટા પ્લસ ગામા બરાબર માઇનસ b ના છેદમાં એ. અને ત્રીજો હજી એક સંબંધ છે, આલ્ફા ગુણ્યા બીટા પ્લસ બીટા ગુણ્યા ગામા પ્લસ ગામા ગુણ્યા આલ્ફા, આના બરાબર છે c ના છેદમાં એ, બરાબર. આ બેનો ગુણાકાર પ્લસ આ બેનો ગુણાકાર પ્લસ આ બેનો ગુણાકાર, એના બરાબર છે c ના છેદમાં એ. અને અહીંયા છે માઇનસ d ના છેદમાં, સોરી
अल्फा गुणिया बीटा गुणिया गामा बराबर माइनस बी ना छेद में ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी ना छेद में ए। अल्फा गुणिया बीटा गुणिया गामा बराबर माइनस बी ना छेद में ए। अल्फा गुणिया बीटा गुणिया गामा प्लस गामा गुणिया अल्फा बराबर सी ना छेद में ए। तो आ त्रिघात बहुपदी में सहगुणक अने शून्य है एना वच्चेनो संबंध है बराबर। आ सूत्रों में 1 मार्क में एमसीक्यू में पूछी शके छे तमने। ओके चलो आगे जोईए। चलो हवे शून्य शोधो अने सहगुणक वच्चेनो संबंध आपणे चकासवानो छे। तो ए आपणे जे तमारे 2.2 छे एना 2-3 दाखला जोईए जेथी तमारा माइंड में क्लियर थई जाय के कई रीतना शोधवुं आपणे। तो दाखला नंबर पहला 6 लईए 3x² - x - 4। तो के आमां आपणे आगळ जोईए के आनो जवाब शुं आवવો જોઈએ 0। आपणे पहला शून्य फाइंड करीए के आना कया बे शून्य है। तो के आनो अने आनो गुणाकार करो। तो के 3 × 4 4 तेरी 12। आना बे भाग पाडो के बादबाकी करता माइनस अहींया काई न होय तो शुं होय 1 -1 आवे। बादबाकी करता -1 आवे तो 12 ना। तो के 4 तेरी 12 4 मांथी 3 जाय एटले 1 આવી ગયો। પણ નિશાની મોટાની છે પહેલા તો બાદબાકી કરવાની છે 4 માંથી 3 કાઢવાના છે તો બેની અલગ અલગ નિશાની છે તો જ બાદબાકી થશે। માઈનસ માઈનસ પ્લસ થાય પ્લસ પ્લસ એ પ્લસ થાય બે અલગ અલગ નિશાની છે એક માઈનસ અને એક પ્લસ તો જ બાદબાકી થશે। તો કે કોને પ્લસ દેવી કોને માઈનસ દેવી તો કે અહીંયા જે નિશાની હોય ને મોટાને દઈ દેવાની। મોટું કોણ છે તો કે 4 ને માઈનસ આપી દીધા તો ઓબ્વિયસલી આને મારે પ્લસ જ આપવું પડશે। તો કે 4 માંથી 3 જાય એટલે 1 આવી ગયા નિશાની મોટાની આવી ગઈ છે। तो के 3x² आनी जगह हूँ आम लखी सकूँ -4x + 3x - 4 बराबर 0। ओके आ लखी सकूँ 1 એટલે કે -4 + 3 बराबर -1 થઈ ગયા। 4 માંથી 3 જાય એટલે 1 અને 4 તેરી 12 થઈ ગયું મારે। ओके હવે આને આમાંથી કોમન નીકળશે આમાંથી કોમન નીકળશે। આમાંથી કોમન શું નીકળે છે તો કે x वैधु एने काउंस में लखीए तो कि अहीं 3x वैधु 2 हता एक बार 12 આવી ગયો એક વાર वैधु -4 वैधु प्लस अहीं कॉमन काई नथी निकळतुं काई नो निकळतुं होय तो 1 वैधु एने लखी नाखो काउंस में। खास जोवानुं ए के बंने जे ब्रेकेट छे बंने काउंस छे ए केवा आववा जोईए सरखा आववा जोईए। तो कि 3x - 4 एने एक बार लखीए काउंसनी बहार छे एने एक बार लखीए। तो कि आने 3x - 4 बराबर 0 અને x + 1 બરાબર 0 લખીએ। તો કે 3x માંથી x ને આપણે કરતા બને આવીએ તો 3x બરાબર આ -4 છે આલી બાજુ જશે એટલે +4 x બરાબર 4 3 ગુણાકારમાં છે આલી બાજુ જશે એટલે ભાગાકારમાં સેમ ટુ સેમ અહીંયા x એક છે એ પ્લસ છે બરાબર એ ઓલી બાજુ જશે એટલે -1। તો મને આ આપેલ સમીકરણના આ બંને શૂન્ય મળ્યા કે આ કિંમતે આનો જવાબ શૂન્ય આવશે આ કિંમતે આનો જવાબ शून्य आवशे। तो आ के आने कहेवाय अल्फा आने कहेवाय बीटा। तमे आने बीटा कही शको आने अल्फा कही शको डजंट मैटर काई फर्क पड़े नहीं बराबर गमे एने अल्फा बीटा कही देवानुं। चलो अल्फा अने बीटा मने मळी गया छे। हवे आपणे आगळ जोईए के संबंध चकासीए आपणे। तो आने पहेला आपणे आपणा समीकरण साथे सरखावीए એટલે ax² + bx + c बराबर 0। तो a बराबर 3 b बराबर -1 c बराबर -4 बराबर। तो हवे आपणे संबंध चकासीए। तो के अल्फा + बीटा बराबर -b ना छेदमां a। अल्फा एटले 4 ना छेदमां 3 प्लस बीटा एटले -1 एटले के आने अहींया जवा दो एटले 4 ± -3 एका 3 आखा ना छेदमां 3 लसा लीधो छे मैं 4 मांथी 3 जाय एटले 1/3। ओके हवे अहींया जोईए आपणे -b ना छेदमां a माइनस एमनो b में शुं छे तो के -1 आ सूत्रनो माइनस छे अने आ b नो माइनस छे 1 एना छेदमां a नी किंमत शुं छे मारी पासे 3 माइनस माइनस प्लस छेदमां 3 एकदम। तो कि आनो जवाब 1/3 आनो जवाब 1/3 आ बंनेना जवाब सरखा आव्या बराबर। एनो मतलब संबंध आपणे चकास्यो छे ई साचो आव्यो छे। हवे गुणाकारनो संबंध जोईए आपणे। गुणाकारनो संबंध जोईए तो शुं थशे तो कि अल्फा गुणिया बीटा बराबर c ना छेदमां a। अल्फा गुणिया बीटा अल्फा शुं छे तो कि 4 ना छेदमां 3 बीटा शुं छे कि -1
માઇનસ પ્લસ માઇનસ 4 એકા 4 છેદમાં 3 એમને સીના છેદમાં એ સી શું છે તો કે -4 એ શું છે 3 તો કે આનો પણ જવાબ આવ્યો -4/3 મતલબ આઈ સંબંધ ચકાસાઈ ગયો છે અને આઈ સંબંધ ચકાસાઈ ગયો છે તો તમે જોઈ શકો છો કે આમાં સંબંધ બંનેનો સાચો આવ્યો છે બરોબર એનો મતલબ મારો આખો દાખલો છે એ સાચો છે ઓકે જો તમારે આ પાછું જોવું હોય તો તમે વિડીયોને રિવાઇન્ડ કરી શકો છો અને પાછું જોઈ શકો છો સાવ ઇઝી છે બરાબર અને આ બોર્ડમાં 2 કે 3 માર્કમાં પૂછાઈ શકે છે ઓકે ચાલો આગળ જોઈએ ચાલો દાખલા નંબર 4 છે 4u² + 8u બરાબર આના મને શૂન્ય શોધવું હોય તો કઈ રીતના મળશે તો કે આમાં તો સી પદ જ નથી બરાબર સી પદ ન હોય તો ડાયરેક્ટ જ આપણે થઈ જાય ડાયરેક્ટ ક્યાંથી ચાલુ કરવાનું તો પેલા ભાગ પાડતા હતા નહીં ભાગ નહીં પાડવાનું ડાયરેક્ટ કોમન કાઢી લેવાનું તો કોમન શું નીકળે છે તો કે એક તો 4 નીકળે છે એક તો યુ નીકળે છે અહીંયા શું હોય તો કે 4u કોમન નીકળી ગયા 2 વાર યુ હતા એકવાર બહાર આવી ગયો હવે એકવાર અંદર ભીધો પ્લસ આ 8u છે બરાબર 8u હોય 8u આમ લખી શકું 4 2 8 બરાબર તો આ 4 અને યુ કોમન નીકળી ગયા વધ્યું શું 2 તો કે અલગ અલગ બેને 0 દઈ દીધું કે કાં તો 4u બરાબર 0 હશે કાં તો u + 2 બરાબર 0 હશે આના બરાબર 0 હશે કાં તો આના બરાબર 0 હશે તો જ ગુણાકાર 0 આવે તો કે u બરાબર 1 તો જવાબ મળ્યો 0 અને u બરાબર 1 તો આ +2 છે આલી બાજુ જાય એટલે -2 તો આ સમીકરણના મને 2 શૂન્ય મળી ગયા એક આલ્ફા અને એક બીટા બરાબર ચાલો હવે સંબંધ જોઈ લઈએ તો કે આલ્ફા ગુણ્યા બીટા પેલા આલ્ફા + બીટાનું જોઈએ આલ્ફા + બીટા બરાબર -b/a તો કે આલ્ફા + બીટા તો આલ્ફા શું છે 0 પ્લસ બીટા શું છે -2 એટલે કે પ્લસ માઇનસ માઇનસ 2 એમનેમ અહીંયા જોઈએ માઇનસ એમનેમ બી શું છે તો કે આ છે એ આ છે બી અને સી કાંઈ નથી તો 0 બરાબર તો બી ના છેદમાં એ બી શું છે +8 એના છેદમાં એ શું છે 4 તો કે પ્લસ માઇનસ માઇનસ 4 દુ 8 તો જવાબ શું આવ્યો -2 તો કે આનોય -2 આનોય -2 દાખલો સાચો છે બરાબર હવે આગળ જોઈએ ગુણાકારનો સંબંધ જોઈ લઈએ આલ્ફા ગુણ્યા બીટા બરાબર સી ના છેદમાં આલ્ફા છે 0 બીટા છે -2 સી છે સી કાંઈ નહોતું આપણે સી વાળું ટર્મ જ નથી તો 0 એના છેદમાં એ શું છે 4 તો કે 0 ગુણ્યા -2 એટલે 0 0 ભાગ્યા 4 એટલે 0 તો કે I1 મળી ગયો સંબંધ I સંબંધ મળી ગયો મારો દાખલો અહીંયા થઈ ગયો પૂરો આ સાવ કરતાં સાવ ઈઝી દાખલો છે દેખાવમાં અઘરો છે કે ત્રીજું પદ જ નથી પણ સાવ કરતાં સાવ દાખલો ઈઝી છે આમાં 2 ભાગ જ નથી પાડવાના ડાયરેક્ટ કોમન કાઢી લેવાનું એટલે આપણો આન્સર આવી જશે આલ્ફા બીટા મળી ગયા સંબંધ ચકાસાઈ ગયો ઓકે જોઈ શકો છો તમે ચાલો આના પછીનું હજી એક લાસ્ટ સમ કરીએ પછી આગળ વધીએ ચાલો એના પછી છે દાખલા નંબર 5 t² - 15 તો સેમ ટુ સેમ ઓના જેવું જ છે બરાબર આમાં કાંઈ અઘરું છે નહીં તો બરાબર 0 આપણે લઈએ t² - 15 છે t² - 15 હવે આમાંથી તો કંઈ કોમન જ નથી નીકળતું તો ડાયરેક્ટ આમ જવા દેવાનું તો t² બરાબર શું થઈ ગયા તો t બરાબર શું થયા તો કે આ સ્ક્વેર છે આલી બાજુ જાય તો √15 હવે આ પ્લસ એ હોઈ શકે અને માઇનસ એ હોઈ શકે કારણ તો કે આનું સ્ક્વેર કરું પ્લસ √15 સ્ક્વેર કરું તોય 15 થાય માઇનસ √15 સ્ક્વેર કરું એટલે કે માઇનસ √15 ગુણ્યા માઇનસ √15 તો √15 ગુણ્યા √15 એટલે આખા 15 માઇનસ માઇનસ પ્લસ તોય જવાબ 15 જ આવે છે બરાબર અને આ બે પ્લસ લઉં તોય જવાબ +15 જ આવશે એનો મતલબ મને ખબર નથી આ પ્લસ છે કે માઇનસ એટલે મેં બે લઈ લીધા કારણ કે આ દ્વિઘાત બહુપદી છે એટલે આ બે જવાબ હશે એક પ્લસ વાળું એક માઇનસ વાળું બરાબર જો તો આના મને 2 શૂન્ય મળ્યા આલ્ફા બરાબર શું મળ્યું √15 અને બીટા બરાબર શું મળ્યું -√15 એકવાર પ્લસ એકવાર માઇનસ ચાલો હવે આના વચ્ચેનો સંબંધ જોઈએ આપણે તો કે પહેલા જોઈએ આલ્ફા + બીટા સેમ ઓના જેવું કે આમાં a બરાબર શું છે કાંઈ નથી તો એક b બરાબર શું છે તો કે b વાળું પદ જ નથી 2 ઘાત વાળું પછી 1 ઘાત વાળું આવે ને 1 ઘાત વાળું તો પદ જ નથી તો a બરાબર 1 b બરાબર 0 કારણ કે 2 ઘાત વાળું પદ જ નથી c બરાબર -15 છે ઓકે હવે એની કિંમત આમાં મૂકી દઈએ તો આલ્ફા + બીટા શું થશે તો કે √15 આ માઇનસ છે એટલે માઇનસ પ્લસ માઇનસ √15 થઈ જશે
માઇનસ બીના છેદમાં એ માઇનસ એમ નામ બી એટલે 0 એના છેદમાં એ એટલે 1 √15 માંથી √15 જાય 0 0 છેદમાં 1 0 બરાબર આ મળી ગયો સરવાળાનો સંબંધ. હવે ગુણાકારનો સંબંધ જોઈએ તો કે આલ્ફા ગુણ્યા બીટા બરાબર સી ના છેદમાં એ. ઓકે આલ્ફા ગુણ્યા બીટા એટલે √15 ગુણ્યા માઇનસ √15. સી શું છે તો કે સી છે -15 છેદમાં એ શું છે તો કે 1 તો કે √15 ગુણ્યા √15 એટલે આખા 15 થઈ જશે માઇનસ પ્લસ માઇનસ બરાબર આ -15 છેદમાં 1 તો લખી ન લખી કાંઈ ફેર ન પડે તો કે આઈ સંબંધ મને મળી ગયો. આઈ સંબંધ મળી ગયો મારો બંને સંબંધ સાચા આવ્યા છે એનો મતલબ મારો આખો દાખલો સાચો છે. બરાબર જોઈ શકો છો તમે અહીંયા આખો દાખલો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. આમાંથી કોઈ પણ તમારો 1 માર્કે ન કાપી શકે. પૂરેપૂરા આ છે દાખલો તમને 2 માર્કમાં પૂછી શકે તો પૂરેપૂરા 2 માર્ક આમાં મળી જાય. સાવ કરતાં સાવ ઈઝી છે. ઓકે જોઈ લો તમે. તો ચાલો મિત્રો શૂન્યના સરવાળા અને ગુણાકાર ઉપરથી દ્વિઘાત બહુપદી મેળવો. બરાબર હવે આપણને શૂન્યનો સરવાળો અને ગુણાકાર આપણને રકમમાં આપી દીધો છે કે શૂન્યનો સરવાળો આ છે શૂન્યનો ગુણાકાર આ છે તો એના ઉપરથી આપણે દ્વિઘાત બહુપદી મેળવવાની છે. તો એના માટેનું એક સિમ્પલ અને સાદું સાવ સૂત્ર છે એ યાદ રાખી લેવાનું. બરાબર સૂત્ર છે x² માઇનસ હંમેશા માઇનસ x² માઇનસ આલ્ફા પ્લસ બીટા x પ્લસ આલ્ફા ગુણ્યા બીટા. બરાબર આ સૂત્ર યાદ રાખી લેવાનું કે x² એમને પછી હંમેશા માઇનસ શૂન્યનો સરવાળો x પ્લસ શૂન્યનો ગુણાકાર. બરાબર આ સિમ્પલ સૂત્ર છે આ યાદ રાખી લેશો એટલે બધા દાખલા તમારાથી ઇઝીલી સોલ્વ થઈ જશે. બરાબર અને એક બીજી મેથડ છે હમણાં એ દાખલો ગણાવું ત્યારે બે મેથડ આપણે એક જોઈએ. ઓકે ચાલો જોઈએ. તો જો આપણે આ દાખલા નંબર 1 છે 1/4 અને -1 આ બે જોવી કે અહીંયા આપણને આપ્યું છે શૂન્યનો સરવાળો છે 1/4 શૂન્યનો ગુણાકાર છે -1. તો આના ઉપરથી આપણે જોઈએ કે કઈ રીતના આ શૂન્યનો સરવાળો અને ગુણાકાર આપેલો હોય તો એના ઉપરથી સમીકરણ મળે. તો કે જો આપણે પહેલાં હમણાં કીધું એ મેથડ યુઝ કરી સૂત્રવાળી કે x² માઇનસ આલ્ફા પ્લસ બીટા x પ્લસ આલ્ફા ગુણ્યા બીટા. તો કે મને શૂન્યનો સરવાળો આપ્યો છે એટલે કે આ આપ્યું છે શૂન્યનો ગુણાકાર આપ્યો છે એટલે કે આ આપ્યું છે તો કિંમત મૂકીએ x² એમ નામ માઇનસ એમ નામ આલ્ફા પ્લસ બીટાની જગ્યાએ 1/4 લખી શકું તો કે લખ્યા x એમ નામ પ્લસ એમ નામ આલ્ફા ગુણ્યા બીટાની જગ્યાએ -1 લખી શકું તો કે લખ્યા. ઓકે તો કે x² એમ નામ માઇનસ પ્લસ -1/4 x પ્લસ માઇનસ -1. બરાબર હવે આ 4 ભાગાકારમાં છે તો લસા લઈ લઈએ બધી બાજુ અને આના બરાબર 0 તો બરાબર ને આલી બાજુ પછી જવા દેશે તો કે અહીંયા કાંઈ નથી તો 4x² માઇનસ 1x 4 એકા 4 બરાબર આ બધાયના છેદમાં 4 ભાગાકારમાં આલી બાજુ જાય એટલે 0 × 4 એટલે 0 થઈ જશે. તો મને આ મળી ગયું મારું સમીકરણ સૂત્ર ઉપરથી. ઓકે આ એક મેથડ છે. હવે એક બીજી મેથડ જોઈએ તો કે શૂન્યના સરવાળાનું સૂત્ર મને ખબર છે આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર -b/a અને મને રકમમાં આપી દીધું છે 1/4. શૂન્યના ગુણાકારનું સૂત્ર મને ખ્યાલ છે c/a. c એટલે c/a મને આપી દીધું છે -1. તો હવે બેમાં a ની કિંમત આના છેદમાં કાંઈ ન હોય તો 1 તો હશે જ. તો આમાં a બરાબર 4 છે આમાં a બરાબર 1 છે એવું ચાલે નહીં. તો બેમાં a ની કિંમત આપણે સરખી કરીએ તો અહીંયા 4 વડે ગુણ અને 4 વડે ભાગી નાખું તો આના છેદમાં 4 આના છેદમાં 4 થઈ જશે. તો ઉપર 4 એકા 4 માઇનસ પ્લસ માઇનસ એના છેદમાં 4 એકા 4 તો થઈ ગયા a બરાબર 4 અહીંયા a બરાબર 4. તો આના ઉપરથી મને ખબર પડી ગઈ a બરાબર શું મેળા 4. b બરાબર શું છે તો કે -b બરાબર 1 છે. મારે b બરાબર જોઈ છે તો આ માઇનસને અહીંયા જાવ દો એટલે b બરાબર -1 થઈ ગયા. c બરાબર શું થશે તો કે c બરાબર -4 બરાબર c બરાબર -4. હવે આને આપણા સ્ટાન્ડર્ડ સ્વરૂપમાં લખીએ તો કે સ્ટાન્ડર્ડ શું હતું ax² + bx + c. તો ax² a એટલે કે 4 x² એમને આ b એટલે -1 મળ્યા એટલે કે -x 1 તો લખી કે ન લખી કાંઈ ફેર પડે નહીં. c બરાબર મને -4 મળ્યા તો c બરાબર -4 તો થઈ ગયા 4x² - x -4 સેમ ટુ સેમ ના જેવું જ મળ્યું. એક આ મેથડ છે અને એક બીજી મેથડ છે. આપણે આની પહેલાં સૂત્રવાળી જોઈએ બરાબર. આ દાખલા નંબર 1 આપણો
પૂરો. હવે હજી એક દાખલો જોઈએ જે સાવ સૂત્ર પ્રમાણે હવે આપણે કશી જે ઇઝીલી થઈ જશે તમારાથી. ઓકે, ચાલો તો અહીંયા આપણને શૂન્યનો સરવાળો આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર 0 આપ્યા છે, આલ્ફા ગુણ્યા બીટા બરાબર √5 આપ્યા છે. તો જોઈએ તો કે ડાયરેક્ટ પહેલાં હું સૂત્ર જ લખું છું તો કે x² માઇનસ આલ્ફા પ્લસ બીટા x પ્લસ આલ્ફા ગુણ્યા બીટા. સૂત્રમાં કિંમત મૂકી દઈએ આપણે x² એમને આલ્ફા પ્લસ બીટાની જગ્યાએ હું 0 લખી શકું, x ના x એમને પ્લસ આલ્ફા ગુણ્યા બીટાની જગ્યાએ √5 લખી શકું. તો કે 0 ગુણ્યા x એટલે 0 થઈ જવાનું છે, એટલે આખે આખું ટર્મ ગયું 0 થઈ ગયું, x² પ્લસ √5. આ થઈ ગયો દાખલો પૂરો છે. સૂત્ર પ્રમાણે સાવ ઇઝીલી થઈ ગયું, બરાબર. સાવ કરતાં સાવ ઇઝી સૂત્ર પ્રમાણે થઈ ગયું, x² પ્લસ √5 બરાબર 0. ઓકે, આ થઈ ગયો મારો દાખલો પૂરો. હજી એક દાખલો જોઈએ. ચાલો દાખલા નંબર 5 છે -1/4 અને 1/4 એટલે કે આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર -1/4 આલ્ફા ગુણ્યા બીટા બરાબર. ચાલો હવે છે આ દાખલો છે સૂત્ર પ્રમાણે અઘરો પડે, બરાબર. તો આને ઓલી મેથડથી કરીએ, એ થોડીક પ્રેક્ટિસ કરશો તમે એટલે તમને બંને મેથડ આવડી જશે, પછી તમને ખબર પડી જશે કે કઈ મેથડથી તમને ઇઝી પડશે, બરાબર. તો ચાલો જોઈએ હવે આપણે આમાં કે આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર -1/4 આલ્ફા ગુણ્યા બીટા બરાબર 1/4. તો કે જો હવે આના છેદમાં 4 આના છેદમાં 4 એટલે કે -b ના છેદમાં a અને c ના છેદમાં a. તો બેના a કેવા છે? સરખા છે. તો કે ડાયરેક્ટ મારે કંઈ કરવાની જરૂર નથી. a બરાબર 4 મને મળ્યા, b બરાબર કેટલા મળ્યા? તો કે -1 છે, બરાબર. એટલે -b બરાબર -1 તો માઇનસ કેન્સલ, તો b બરાબર 1 થઈ ગયા. c બરાબર મને 1 મળ્યા, તો ડાયરેક્ટ કિંમત જ મૂકી દઈ ax² પ્લસ bx પ્લસ c. a એટલે કે 4, b એટલે કે 1, c એટલે કે 1. તો કે 4x² પ્લસ x પ્લસ 1. આ મારો દાખલો થઈ ગયો પૂરો અહીંયા. ઓકે, તો આ આપણે અહીંયા 2.2 પૂરું થઈ ગયું, બરાબર. બાકીના જે દાખલા છે એ તમે જાતે પ્રેક્ટિસ કરજો હોમવર્કમાં, જેથી તમને ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ થાય, બધા દાખલાની પ્રેક્ટિસ થાય, જેથી બોર્ડમાં તમારો એક પણ માર્ક કપાય. બાકી છે સાવ કરતાં સાવ ઇઝી. ઓકે, ચાલો હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ. તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે બે બહુપદીઓનો ભાગાકાર જોઈએ. આ આપણે બે બહુપદીઓનો ભાગાકાર જોતા પહેલાં તમે સૌથી પહેલાં જે આ સ્ક્રીન ઉપર તમને દેખાય છે ને એ બધા સૂત્રો છે એ આપણે આગલા ધોરણમાં આવી ગયા છે. હું આશા રાખું છું કે તમને બધાને યાદ હશે, પણ મારા ખ્યાલથી તમને યાદ બહુ ઓછા વ્યક્તિ હોય છે જેના આ સૂત્ર યાદ હોય છે, બરાબર. તો તમે લોકો પહેલાં આ સૂત્ર પાકા કરવા ખાસ જરૂરી છે, બરાબર. ખાલી આ ચેપ્ટર માટે જ નહીં પણ આખા 10મા ધોરણમાં આ સૂત્રનો વારંવાર ઉપયોગ થશે, ઘણી બધી વાર ઉપયોગ થશે. તો આ સ્ક્રીન ઉપર જે તમને સૂત્ર બતાય છે ને એ પરફેક્ટ પાકા કરી લેજો, યાદ રાખી લેજો. ઓકે, તો ચાલો હવે આપણે 2.3માં જે ભાગાકાર છે બે બહુપદીઓના ભાગાકાર એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ. બે બહુપદીઓના ભાગાકાર કઈ રીતના કરે તો કે જો ચાલો તો અહીંયા આપણે બે બહુપદી આપણને આપેલી છે. એક છે x+2, એક છે 2x² + 3x + 1. આ બંનેનો આપણે ભાગાકાર જોઈએ, કઈ રીતના ભાગાકાર કરાય અને કઈ રીતના આપણને જવાબ મળે છે જોઈએ. તો કે સૌ પ્રથમ x+2 છે, 2x² + 3x + 1 છે, આનો ભાગાકાર જોઈએ આપણે. તો કે અહીંયા x હંમેશા એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે પેલું પદ છે એને કટ કરવાનું. શું કરવાનું? કટ કરવાનું. તો કટ કરવા માટે કેવું હોવું જોઈએ? તો કે અહીંયા કેમ 2x² છે તો અહીંયા હું -2x² લખી નાખું તો પ્લસ માઇનસ. તો ચાલો મિત્રો આપણે વાત થઈ પ્રમાણે કે અહીંયા છે ને કટ થવું જરૂરી છે. તો કે કટ કરવા માટે 2x² તો છે જ, મારે -2x² કરવા પડશે. પહેલું પદ છે ને હંમેશા કટ જ કરવાનું, બરાબર. તો -2x² કરવા માટે શું કરવું પડે? તો કે અહીંયા છે ને હું 1 છે તો અહીંયા 2 કરું તો 2 1 2 થઈ ગયા, બરાબર. ગુણાકાર કરવાનો 1 2 2. હવે અહીંયા x ની કેટલી ઘાત છે? 2 ઘાત છે. મારી પાસે તો એક જ ઘાત છે, તો હજી કાંઈ કરી નાખું તો x ગુણ્યા x એટલે x² અહીં થઈ ગયા. ઓકે, x ગુણ્યા x એટલે x². 1 2 2. ઓકે, પહેલું પદ અહીંયા મને મળી ગયું. હવે માઇનસ આપણે આગળ કરીએ. પહેલાં અહીંયા આખું લખી નાખી તો 1 2 2 x² પ્લસ 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 2 2 4. અહીંયા એક વાર x નથી, અહીંયા એક વાર છે એટલે એકવાર લખી નાખું. હવે અહીંયા માઇનસ કરવા માટે બધાની નિશાની ફેરવી નાખું. આ પ્લસ છે તો માઇનસ, પ્લસ છે તો માઇનસ. હવે એકવાર પ્લસ માઇનસ ગયા. અહીંયા શું વધ્યું? આ 3x છે પ્લસ
આ 4x છે હવે એની આ નિશાની જોવાની આપણે તો કે 4x કેવા છે માઇનસ તો કે 3 માંથી પ્લસ માઇનસ માઇનસ એટલે બાદબાકી થશે 3 માંથી 4 જાય એટલે ખાલી એક જ x વધશે નિશાની મોટાની એટલે કે માઇનસ આવશે તો અહીં હું માઇનસ કરી નાખું બરાબર હવે સેમ ટુ સેમ ઓલા ભાગાકારની ગુણજ ઉપરથી ઉતાર્યા +1 બરાબર હવે અહીંયા જે નિશાની હોય ને એ પુટ કરી દેવાની મૂકી દેવાની માઇનસ છે તો અહીંયા માઇનસ મૂકી દીધી મેં ઓકે હવે આગળ જોઈએ તો કે પ્લસ માઇનસ માઇનસ થઈ ગયા મારે અહીં 0 કરવા માટે શું જરૂરી છે તો કે -x તો છે જ હવે હું +x કરી નાખું એટલે 0 થઈ જાય બરાબર -x તો છે જ +x કરી નાખું એટલે 0 થઈ જશે તો કે ખાલી એક x કરવાની જરૂર છે તો માઇનસ પ્લસ માઇનસ માઇનસ અહીંયા 1 તો 1 એકા 1 જ જરૂર નથી મારે x ગુણ્યા એક વાર x નહીં તો ખાલી એક જ વાર x બરાબર એક વાર x અહીંયા એક વાર નહીં એટલે અહીંયા એક વાર x આવશે પ્લસ માઇનસ માઇનસ 2 એકા 2 x છે જ નહીં હવે અહીંયા પ્લસ કરવા માટે નિશાની ફેરવી નાખું આ માઇનસ છે તો પ્લસ માઇનસ છે તો પ્લસ x કેન્સલ આ +1 અને આ +2 તો 1 ને 2 3 થઈ ગયા બરાબર તો આ મને મારી શેષ મળી આ ભાગફળ મળ્યો ઓકે આ અહીંયા મારો ભાગાકાર થઈ ગયો છે પૂરો જેનો જવાબ મને 2x - 1 મળ્યો છે ઓકે ચાલો હવે આપણે બીજો એક દાખલો જોઈએ પ્રેક્ટિસ માટે તો ચાલો મિત્રો હવે છે આપણે 2.3 સ્વાધ્યાય 2.3 નો દાખલા નંબર પહેલો દાખલો જોઈએ પ્રેક્ટિસ માટે કે આનો ભાગાકાર છે એ મારે કોની સાથે કરવાનો છે તો કે x² - 2 સાથે બરાબર આનો ભાગાકાર x² - 2 સાથે કરવાનો છે x² - 2 પણ ખાસ આમાં ભાગાકારમાં એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે જે ઘાત છે ને એ ઉતરતા ક્રમમાં હોવી જોઈએ કન્ટિન્યુ ઉતરતા ક્રમમાં હશે ને તો જ તમારો દાખલો ઈઝી થશે અને તમને ઈઝીલી સમજાશે બરાબર તો આ 3 ઘાત છે 2 ઘાત છે 1 ઘાત છે 0 ઘાત છે બરાબર છે અહીંયા છે તો કે 2 ઘાત છે પછી ડાયરેક્ટ અચળ પદ તો એ તો ચાલે નહીં તો મારે એક આમાં એડ કરવું પડશે ઉમેરવું પડશે શું ઉમેરવું પડશે તો કે 1 ઘાત વાળું પદ એમાં ઉમેરવું પડશે તો 2 ઘાત છે 1 ઘાત વાળું પદ ઉમેરવું તો કે 0x લખી નાખું જેનો કોઈ મિનિંગ જ નથી 0 છે એટલે 0 જ છે ઓટોમેટિક 0x લખ્યું છે જેનાથી કાંઈ ફેર પડે નહીં પણ આપણો દાખલો ઈઝી થઈ જાય બરાબર આપણને સમજવું ઈઝી થઈ જાય આમાં તમારો એક માર્કે કોઈ કાપી શકે નહીં 0x લખ્યું છે બરાબર તો 2 ઘાત 1 ઘાત 0 ઘાત થઈ ગયું ઓકે ચાલો હવે રેગ્યુલર ભાગાકાર કરતા હતા એ જ રીતના કરીએ પાછું અહીંયા 3 ઘાત છે અહીંયા 2 ઘાત છે એટલે મારે હજી એક જોશે બરાબર આ રીતના કરવું છે કે x નો ઘન છે x નો ઘન છે અહીંયા હું -x નો ઘન કરી નાખીશ તો 2 કટ થઈ જશે તો -x નો ઘન કરવો છે અહીંયા તો શું કરવું પડશે 2 વાર છે એકવાર કરી નાખું તો 2 ને 1 3 વાર ઘાત થઈ ગઈ 2 ઘાત 1 ઘાત ટોટલ 3 ઘાત થઈ ગઈ બરોબર આ થઈ ગયું હવે આ બધાનું સેમ ટુ સેમ યાર આગળ લખી નાખવાનું પ્લસ 0 ગુણ્યા x 0x અને x એટલે x² થશે બરોબર 0 એકા 0 અને x સ્ક્વેર માઇનસ પ્લસ માઇનસ 2 એકા 2 અહીંયા એક વાર નહીં અહીંયા એક વાર એટલે એક વાર x થઈ ગયા ઓકે હવે મારે -x³ જોઈ છે તો અહીંયા માઇનસ કરી નાખું પ્લસ છે તો માઇનસ કરી નાખું માઇનસ છે તો પ્લસ કરી નાખું બધાની નિશાની ફેરવી નાખી આ થઈ ગયા કટ ઓકે હવે આ માઇનસ છે આ કેવા છે માઇનસ છે તો 3 માંથી 0 જાય તો 3 જ વધે x² ના x² એમનો કારણ કે 3 વારમાંથી 0 વાર ગયા એટલે 3 વાર જ વધે x² નિશાની મોટાની માઇનસ પ્લસ 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 થશે પ્લસ 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 5 ને 2 7x બરાબર ઉપરથી ઉતાર્યા -3 ઉપરથી -3 એમનો લખી નાખ્યા હવે સેમ ટુ સેમ કર્યું તો અહીંયા માઇનસ છે ને માઇનસ લખી નાખો અહીંયા બરાબર 3 છે અહીંયા 1 છે તો મારે અહીંયા 3x² છે એને 3x² કરવા હોય ઉડાડવા હોય તો આમ 3x² પ્લસ કરવા પડશે માઇનસ છે ઓલરેડી તો હવે હું શું કરીશ તો કે 1 3 આવી ગયા 1 3 3 x² અહીંયા x² જ જોઈ છે મતલબ અહીંયા x ઉમેરવાની જરૂર નથી મારે કારણ કે જે જોઈ છે એ જ આપેલું છે મને અહીંયા તો x² ડાયરેક્ટ x² લખી નાખું હવે સેમ ટુ સેમ કર્યું તો એમ જ પ્લસ માઇનસ માઇનસ 0 3 0 x એક વાર નહીં એટલે ખાલી એક વાર માઇનસ માઇનસ પ્લસ 2 3 6 હવે આ પ્લસ છે અહીંયા માઇનસ કર્યા એટલે પ્લસ માઇનસ માઇનસ અહીંયા આવશે હવે બધાની નિશાની મારે ફેરવી પડશે કારણ કે માઇનસ છે તો પ્લસ માઇનસ છે તો પ્લસ પ્લસ છે તો માઇનસ આ સરખા કેન્સલ થઈ ગયા પ્લસ 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 7
7 વાર x અને 0 વાર x એટલે કે 7 વાર x જ વધશે માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે કે સરવાળો થશે તો કે 6 ને 3 9 નિશાની મોટાની મોટું કોણ છે તો કે 6 એની નિશાની કેવી છે માઇનસ તો કે માઇનસ 9 હવે કઈ ઉપરથી ઉતારવાનું છે જ નહીં તો અહીંયા મારો દાખલો થઈ ગયો પૂરો જેનો જવાબ મને મળ્યો છે x - 3 બરાબર છે સાવ કરતા સાવ ઈઝી દાખલો ખાલી એક વસ્તુ યાદ રાખવાનો કી પોઈન્ટ શું છે આના માટે કે 0x નાખવા પડશે નકર શું થશે તમે આને અહીંયા લખી નાખશો તો એક x² વાળું પદ થઈ જશે એક ખાલી x વાળું પદ થઈ જશે જેનો કોઈ મિનિંગ જ નથી દાખલો જ ન થાય બરાબર તો અહીંથી તમે કન્ફ્યુઝ થઈ જશો એટલે ખાસ યાદ રાખવા જેવું કે x ની ઘાત છે ને હંમેશા ઉતરતા ક્રમમાં રાખવાની હોય ઓકે અહીંયા મારો દાખલા નંબર 2.3 નો પહેલો પૂરો થઈ ગયો છે હજી એક દાખલો આપણે પ્રેક્ટિસ માટે જોઈએ ચાલો મિત્રો તો હવે આપણે 2.3 નો દાખલા નંબર બીજાનો ત્રીજો છે ને એ દાખલો જોઈએ દાખલા નંબર 2 નો ત્રીજો દાખલો છે એ જોઈએ એમાં પાછું સેમ ટુ સેમ વસ્તુ ઘાત છે ઉતરતા ક્રમમાં આપણે લખીએ જો કે પહેલા છે x ની 5 ઘાત બરાબર તો x ની 5 ઘાત લખી નાખું હવે લખ્યું છે -4x ની 3 ઘાત તો -4x ની 3 ઘાત લખી નાખી પછી લખ્યું છે +x² +3x +x² +3x અને પછી લખ્યું છે +1 બરાબર તો હવે આમાં 5 ઘાત છે 3 2 1 0 પણ 4 ઘાત વાળું પદ જ નથી તો મેં અહીંયા જગ્યા એટલે જ રાખી હતી કે આપણે ઇઝીલી 4 ઘાત વાળું પદ એડ કરી શકીએ કે 0x ની 4 ઘાત બરાબર 0 લખ્યો એનો મતલબ 0 જ છે પણ આપણને દાખલામાં ઇઝી રહી એટલા માટે આપણે અહીંયા લખીએ છીએ 0x ની 4 ઘાત હવે અહીંયા લખીએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ઉતરતા ક્રમમાં જ છે ઓલરેડી 3 ઘાત 2 ઘાત નથી આપણે એડ કરવું પડશે 2 ઘાત તો કે x ની 3 ઘાત -3x +1 તો કે x ની 3 ઘાત 2 ઘાત વાળું પદ નથી તો આપણે નાખી +0x ની 2 ઘાત પછી છે -3x પ્લસ ઓકે 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 ઓકે ખાતો ઉતરતા ક્રમમાં થઈ ગઈ ચાલો હવે આપણે આને લખીએ અહીંયા 5 ઘાત જોઈ છે મારે 3 ઘાત આપેલી છે એટલે 2 ઘાત નાખી જશે તો કે 3 ને 2 5 થઈ ગઈ 0 થઈ ગયું પેલું પણ એ કરવા માટે બાકી સહગુણક છે તો 1 1 1 જ છે એ કાંઈ લખવાની જરૂર નથી તો 3 ઘાત 2 ઘાત 5 ઘાત થઈ ગઈ પ્લસ 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 0 ગુણ્યા 1 0 x² એટલે x ની 4 ઘાત થઈ ગઈ બરાબર માઇનસ પ્લસ માઇનસ 3 એકા 3 x અને x² એટલે x નો ઘન થઈ જશે 1 ઘાત ને 2 ઘાત 3 ઘાત થઈ ગઈ પ્લસ 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 1 એકા 1 અહીંયા x² છે એ એક જ વાર છે અહીંયા કંઈ છે જ નહીં તો x² એમનો હવે 0 કરવા માટે બધાની નિશાની ફેરવવી પડશે પ્લસ છે તો માઇનસ પ્લસ છે તો માઇનસ માઇનસ છે તો પ્લસ પ્લસ છે તો માઇનસ ઓકે હવે જો અહીંયા આ કટ કરી નાખું આ 0 માંથી 0 જશે એટલે કે એ 0 ટાઈમ જ વધશે 0x ની 4 ઘાત બરાબર 0x ની 4 ઘાત થઈ ગયું હવે અહીંયા તો કે આ માઇનસ છે આ છે પ્લસ તો માઇનસ પ્લસ બાદ બાકી થશે માઇનસ 4 માંથી 3 જાય એટલે x³ હવે એક જ વાર વધશે નિશાની મોટાની મોટું કોણ 4 કે 3 તો કે 4 ની નિશાની માઇનસ તો કે અહીંયા માઇનસ લખી નાખો ઉપરથી હજી અહીંયા છે પ્લસ માઇનસ માઇનસ એટલે બાદ બાકી થશે એકમાંથી એક વાર જશે એટલે 0 કટ થઈ ગયું આ લખી નાખું 0 x² ઉપરથી ઉતાર્યા +3x બરાબર +3x ઉપરથી મેં નીચે ઉતાર્યા હવે જોઈએ તો કે સેમ ટુ સેમ પાછું એ જ વસ્તુ કરવાની છે અહીંયા 0 જોઈએ છે મારે બરાબર તો 0 અહીંયા તો 1 છે હું 0 લખવા પડશે x નો 4 ઘાત છે અહીંયા 3 ઘાત છે એકવાર લખી નાખું બરાબર 3 ઘાત 1 ઘાત 0x ની 4 ઘાત થઈ ગઈ કારણ કે 1 0 0 3 ઘાત 1 ઘાત 4 ઘાત પ્લસ 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 0 ગુણ્યા 0 0 x² અને એકવાર એટલે x નો ઘન થઈ ગયો માઇનસ પ્લસ માઇનસ 3 0 0 x x² પ્લસ 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 1 0 0 અને એકવાર x એમનો બરાબર તો એનો મતલબ કે આમાંથી તમે ગમે એ બાદ કરશો ગમે એ લેશો આ જ પદ પાછું મળવાનું છે તો આ પદ તમે ન લખો તોય ચાલે બરાબર એનો મતલબ આ પદ ન લખો તોય ચાલે આ તો આપણે સમજવા માટે પ્રેક્ટિસ થઈ જાય એટલા માટે થઈને લખ્યું હતું તો હવે ડાયરેક્ટ
આપ 0 વાળું પદ જ કાઢી નાખું હું. તો હવે ડાયરેક્ટ આને 0 કરીએ. આને 0 કરવા માટે મારે શું કરવું પડશે તો કે અહીંયા માઇનસ છે તો પહેલાં અહીંયા માઇનસ કરી નાખું. એક્સનો ઘન છે, એક્સનો ઘન જ છે બરાબર. અહીંયા એક્સનો ઘન છે, અહીંયા એક્સનો ઘન છે, તો મારે કાંઈ એડ કરવાની જરૂર નથી. એક સહગુણક અહીંયા એક છે, અહીંયા એક છે, તો એ કાંઈ એક જ લખી નાખું તો કે એક એકા એકી થઈ ગયા, પ્લસ માઇનસ માઇનસ થઈ ગયા. એક્સનો ઘન અહીંયા એક વાર નહીં, એક્સનો ઘન એમનો ઓકે, પ્લસ માઇનસ માઇનસ 0 ગુણ્યા 1 0, એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ માઇનસ પ્લસ 3 એકા 3, એક્સ ગુણ્યા એક વાર નહીં એટલે ખાલી એક્સ બરાબર. અને અહીંથી ઉપરથી પ્લસ 1 સાથે ઉતાર નાખું તો પ્લસ માઇનસ માઇનસ 1 એકા 1. હવે 0 કરવા માટે નિશાની ફેરવવું, માઇનસ છે તો પ્લસ, માઇનસ છે તો પ્લસ, પ્લસ છે તો માઇનસ, માઇનસ છે તો પ્લસ. આગળ થઈ ગયા 0 0 0 તો એક સ્ક્વેર થશે, પ્લસ માઇનસ એ કટ થઈ ગયા, પ્લસ માઇનસ એ કટ થઈ ગયા, તો અહીં 0 વધ્યો. એનો મતલબ ટોટલ મને મારો જવાબ શેષમાં મળ્યો 0 અને ઉપર મને આન્સર મળ્યો x² - 1 બરાબર. અહીંયા 0 મળ્યો, અહીંયા x² - 1 ઓકે. તો આ નો જવાબ મને x² - 1 મળ્યો છે. પણ તમને રકમ શું કહે છે જો કે નીચે આપેલ બે બહુપદીઓ પૈકી બીજી બહુપદીને પ્રથમ બહુપદી વડે ભાગતા ચકાસો કે પ્રથમ બહુપદી એ બીજી બહુપદીના અવયવ છે કે નહીં. તો આનો આન્સર મને આની શેષ છે 0 મળી. જો આની શેષ 0 છે તેથી આ બહુપદી છે આ બહુપદીનો અવયવ છે બરાબર. આપેલ જે બહુપદી છે એ આ બહુપદીનો અવયવ છે, એક અવયવ છે, એક એનો ભાગ છે, જેથી મને એને શેષની વેલ્યુ મળે છે 0 બરાબર. તો આ રીતે એક ભાગાકાર કરવાનું હોય. અહીંયા મને શેષ 0 મળી ગયો એટલે મારો દાખલો અહીંયા પૂરો થઈ ગયો અને કહી દેવાનું કે હા એ પ્રથમ બહુપદી એ બીજી બહુપદીને અવયવ છે. ઓકે, અહીંયા મારો દાખલો થઈ ગયો છે પૂરો. હવે હજી એક લાસ્ટ દાખલો જોઈએ પ્રેક્ટિસ માટે. તો ચાલો સ્ટુડન્ટ, હવે આપણે દાખલા નંબર 3 છે ને એ જોઈએ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને થોડોક અમથો સમજવા જેવો છે, કારણ કે એમાં માઇન્ડનો યુઝ કરવાનો છે. જો કે આપેલ સમીકરણ માટેની આ બે તમને શૂન્ય આપી દીધા છે કે એક પ્લસ વાળું √5/3, એક માઇનસ વાળું √5/3. આ બેના શૂન્ય છે કે x બરાબર 1 તો વેલ્યુ છે -√5/3 અને x બરાબર 1 એનું શૂન્ય છે +√5/3. પણ આ કેટલી ઘાતવાળી બહુપદી છે? આમાં વધુમાં વધુ ઘાત કેટલી છે તો કે 4 ઘાત છે અહીંયા બરાબર. તો આના મને શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી મળશે? 4 શૂન્યોની સંખ્યા મળશે, જેમાંથી 2 મને આપી દીધી છે અને રકમમાં કીધું છે કે બાકીની 2 શૂન્યો છે આ સમીકરણના એ શોધો. તો કઈ રીતના શોધવાના? તો કે જો હવે આ આપણને ખબર છે કે શૂન્ય એટલે તો કે x ની વેલ્યુ આ હશે, x ની વેલ્યુ આ હશે આ સમીકરણ માટે. તો કે જો આ x માઇનસ છે બરાબર, એને આ બાજુ જાય તો કે પ્લસ, આ અને છે હું અહીંયા લખું છું ઓકે કે આ માઇનસ છે, આલી બાજુ જશે તો કે પ્લસ, તો કે x +√5/3. આ છે આ પ્લસ છે, આલી બાજુ જશે તો કે x -√5/3. ઓકે, એકવાર પ્લસ એકવાર માઇનસ. તો કે આ મેં હમણાં જે તમને સૂત્રનો એક લિસ્ટ બતાવ્યું હતું કે જેમાં એક સૂત્ર હતું a + b અને એક સૂત્ર હતું a - b. તો a + b a - b હોય એટલે આપણે આમ લખી શકીએ a² - b² બરાબર. સૂત્ર પ્રમાણે જોવી તો a² - b² લખી શકીએ. તો આ બેનું ભેગા કરી દઉં તો a² એટલે કે x² માઇનસ એટલે -b² એટલે કે √5/3 છે એનો સ્ક્વેર, √5/3 એનો સ્ક્વેર. તો કે સ્ક્વેર અને રૂટ કેન્સલ, તો શું થશે તો કે x² - 5/3, x² - 5/3 બરાબર. આનો ભાગાકાર આપણે આની સાથે કરશી, આનો ભાગાકાર આની સાથે કરશી એટલે આપણને અહીંયા એક છે ને સમીકરણ મળશે. તો જે સમીકરણનો તમે પાછો ઉકેલ કરશો, આપણે 2.2 માં જોયું કે કોઈ પણ સમીકરણ હોય એના બે લાઈક 12 હતા બરાબર, તો કે 4 તેરી 12 બરાબર, બાદબાકી કરતા 1. તો આ રીતના આ જે સમીકરણ મળશે દ્વિઘાત સમીકરણ, એના 2 ભાગ પાડવાના અને એના માટેની x ની વેલ્યુ શોધવાની. એ જે x ની વેલ્યુ મળશે
બરાબર, એ જે તમને એક્સની વેલ્યુ મળશે એ બાકીના બે શૂન્ય હશે આ સમીકરણ માટે. ઓકે, જો આ જે વિડીયો છે બરાબર એ બહુ લાંબો થઈ જશે. જો હું આનું સોલ્યુશન કરીશ, આનો આખો દાખલો કરીશ તો બહુ લાંબો થઈ જશે. જો તમારે રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો તમે મને કોમેન્ટ કરો કે સર આ દાખલો કરાવો, તો હું પાછો એક ખાલી આ દાખલા માટેનો એક વિડીયો બનાવી અને અપલોડ કરીશ, જેથી તમે લોકો ઇઝીલી જોઈ શકો અને સમજી શકો. અત્યારે આ દાખલો હું અહીંયા સ્કીપ કરું છું, કારણ કે આમાં બેઝિક વસ્તુ આ જ સમજવાની હતી કે સમીકરણ બનાવવાનું, એ સમીકરણનો આ સમીકરણ સાથેનો ભાગાકાર કરવાનો, જેથી મને જે જવાબ આવે એના હું પાછા આવી રીતના બે ભાગ પાડું અને એક્સના બે અલગ અલગ બીજા બે શૂન્ય મળી જાય. મને બે શૂન્ય ઓલરેડી આપી લીધા છે, બે શૂન્ય આનાથી મળી જાય એટલે ટોટલ 4 શૂન્ય થઈ ગયા. મારો દાખલો અહીં થઈ જશે પૂરો. જો તમારી રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો મને કોમેન્ટ કરજો, તો હું પાછો તમને દાખલો ગણાવીશ આખો. ઓકે, ચાલો હવે આપણે હજી એક લાસ્ટ દાખલો જોઈ લઈએ, પછી આપણે અહીંયા આપણું ચેપ્ટર થઈ જશે પૂરું. ચલો, દાખલા નંબર 4 સમજતા પહેલા આપણે આ વસ્તુ જાણવી જરૂરી છે કે આપણે કોઈ પણ ભાગાકાર કરીએ એમાં કોનું નામ શું છે, બરાબર. તો ચાલો આપણે પહેલાં એ જોઈએ. ચાલો, તો અહીં દર્શાવ્યું છે એ પ્રમાણે અંદર જે આપણું સમીકરણ હોય જેને આપણે પી ઓફ એક્સ કહેતા એને કહેવાય ભાજ્ય, બરાબર. આને કહેવાય ભાજ્ય. જે 12 હોય જેના વડે આપણે ભાગીએ છીએ સમીકરણને એને કહેવાય ભાજક, બરાબર, ભાજક. અને આને કહેવાય જે જવાબ મળે છે ને કહેવાય ભાગફળ. અને જે લાસ્ટમાં આપણને મળે જે 0 પણ હોઈ શકે અને કોઈ પણ વેલ્યુ પણ હોઈ શકે એને કહેવાય શેષ, બરાબર. તો ભાજ્ય, ભાજક, ભાગફળ અને શેષ, બરાબર. ચાલો હવે આના ઉપરથી એક વસ્તુ હજી આ બધા વચ્ચેનો એક સંબંધ છે એ સંબંધ જોઈ લઈએ કે મને પી ઓફ એક્સ કેટલું મળશે. પી ઓફ એક્સ કેટલું હશે તો કે જી ઓફ એક્સ અને ક્યુ ઓફ એક્સ આ બેના ગુણાકાર જેટલું, અને એનામાં આપણે આર ઓફ એક્સ એડ કરીને એટલું થાય, બરાબર. એનામાં આર ઓફ એક્સ આપણે નાખીએ એટલું થાય. તો કે આ સાહેબ સમજાણું નહીં, તો જો એક ઉદાહરણ લઈને આપણે જોઈએ. તો મિત્રો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે 625 ને મેં 7 વડે ભાગ્યા, બરાબર. તો 625 મને ક્યારે મળશે તો કે જી ઓફ એક્સ અને ક્યુ ઓફ એક્સનો ગુણાકાર, એટલે કે 7 ગુણ્યા 89 કરીશ, 7 × 89 7 ગુણ્યા 89, એમાં હું શેષ ઉમેરીશ, એટલે કે આર ઓફ એક્સ એટલે કે 2 ઉમેરા, તો 7 ગુણ્યા 89 કેટલા થશે તો કે 623. એમાં હું 2 ઉમેરીશ એટલે મને કેટલા મળશે 625. તો આ મળી ગયા, બરાબર. આ એક આપણે સાબિતી જોઈ નાનકડી એવી જે આગલા ધોરણમાં આવતી કે પી ઓફ એક્સ બરાબર જી ઓફ એક્સ ગુણ્યા ક્યુ ઓફ એક્સ પ્લસ આર ઓફ એક્સ, એટલે કે 625 છે તો આનો નાનો ગુણાકાર પ્લસ આ કરું એટલે મને આ સંખ્યા મળી જાય. આના ઉપરથી આપણે હવે દાખલા નંબર 4 જોવાનો છે, તો ચાલો એ જોઈએ આપણે. ચાલો, તો તમે રકમ ઉપરથી જોઈ શકશો કે આપણને પી ઓફ એક્સ બહુપદી આપી દીધી છે, જેને જી ઓફ એક્સ વડે ભાગતા આપણને ભાગફળ એટલે કે ક્યુ ઓફ એક્સ અને શેષ એટલે કે આર ઓફ એક્સ આ મળે છે. તો એના ઉપરથી આપણે હમણાં જોયું એ પ્રમાણે સંબંધ પ્રમાણે લખી તો પી ઓફ એક્સ બરાબર જી ઓફ એક્સ ગુણ્યા ક્યુ ઓફ એક્સ પ્લસ આર ઓફ એક્સ, એટલે કે પી ઓફ એક્સ એટલે ભાજ્ય બરાબર ભાજક ગુણ્યા ભાગફળ પ્લસ શેષ, બરાબર. તો આના ઉપરથી આપણે જી ઓફ એક્સ શોધવાના છે, ફાઇન્ડ કરવાના છે. તો કરતા બનાવીએ, સબ્જેક્ટ બનાવીએ. આ માઇનસ છે, આલી બાજુ આવે તો કે પ્લસ એક્સ ક્યુબ એમનમ માઇનસ 3x² એમનમ પ્લસ એક્સ એમનમ. આ માઇનસ 2x છે, આલી બાજુ આવે એટલે પ્લસ 2x પ્લસ 2 એમનમ. આ પ્લસ 4 છે, આલી બાજુ આવે એટલે માઇનસ 4. બાકીનું બધું અહીંયા છે એને એમનમ લખી નાખી. જી ઓફ એક્સ એમનમ અને x - 2 એમનમ. તો હવે આમાંથી x નો ઘન તો એમનમ જ રહેશે, -3x² એમનમ જ રહેશે. અહીંયા x એકવાર અને અહીંયા 2 વાર, ટોટલ 3 વાર x થઈ ગયા. +2 -4 એટલે કે -2 2 4 માંથી 2 જાય એટલે 2, નિશાની મોટાની બરાબર g ઓફ x એમનમ. આ સમીકરણ છે g ઓફ x સાથે ગુણાકારમાં છે, બરાબર. ને આલી બાજુ આવશે એટલે ભાગાકારમાં થઈ જશે. તો હવે આ સમીકરણ સાથે ભાગાકાર કરશો, જે હું તમને હોમવર્ક આપું છું કે હોમવર્કમાં તમે પ્રેક્ટિસ કરજો કે આ સમીકરણ સાથે ભાગાકાર કરતા તમારે જી ઓફ એક્સ શું મળે છે, બરાબર. કારણ કે હમણાં આપણે જે બધા દાખલા ગણ્યા સેમ ટુ સેમ ઈ જ છે. 3 ઘાત 2 ઘાત 1 ઘાત 0 ઘાત, બરાબર, ક્રમમાં જ આપેલું છે. અહીંયા 1 ઘાત 0 ઘાત ક્રમમાં જ આપેલું છે. બસ ખાલી સિમ્પલ ભાગાકાર કરવાનો છે, જે હમણાં આપણે 2 થી 3 દાખલા જોયા એ રીતના, બરાબર. તો એ ભાગાકાર કરશો એટલે તમને આરામથી જી ઓફ એક્સ મળી જશે, બરાબર. બીજું કાંઈ અઘરું નથી આમાં સમજવા જેટલું, એક જ હતું,
બરાબર. આમાં જો તમને ડાઉટ હોય તો તમે મને કહેજો, કોમેન્ટ કરજો કે સર આ જે દાખલા નંબર 4 છે એ અને દાખલા નંબર 2 છે જેની પહેલાં દાખલા નંબર 3 છે જેની પહેલાંનો જોયો હતો એ બંને દાખલાઓ પાછા અમને કરાવો. તો એકવાર હું એક સ્પેશિયલ વિડીયોમાં ખાલી ને ખાલી 2 જ દાખલા ગણાવીશ, બરાબર, અને આખો દાખલો એ તમને ક્લિયર કરાવી દઈશ. જો હું આ દાખલો આમાં ગણીશ તો પાછો આ વિડીયો બહુ મોટો થઈ જશે. ઓકે, તો તમે એ આખું હોમવર્કમાં કરજો, ન થાય તો મને કહેજો તો હું તમને પાછો કરાવીશ અહીંયા ભાગાકાર. ઓકે, તો અહીંયા આપણું ચેપ્ટર નંબર 2 આખું કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. બહુપદીમાં A to Z સુધીનું તમામ વસ્તુ આવી ગઈ. જ્યાં આપણે સૌથી પહેલાં શું શીખ્યા હતા તો કે સૌથી પહેલાં શીખ્યા બહુપદી કોને કહેવાય, એના પ્રકાર કોને કહેવાય, બરાબર, સુરેખ, દ્વિઘાત, ત્રિઘાત, બરાબર. પછી આલેખ ઉપરથી કઈ રીતના બહુપદી શોધાય, એક્સ અક્ષમાં કેટલા ટચ કરે છે, વાય જ્યાં 0 થાય છે એ જોયું હતું, શૂન્યની સંખ્યા, શૂન્ય કોને કહેવાય તો કે એક્સની જે કિંમત છે એ મૂકવું આપણા સમીકરણમાં જેથી એ સમીકરણનો જવાબ 0 મળે એને કહેવાય એ એક્સનું શૂન્ય, બરાબર. તો સુરેખ માટે 1 શૂન્ય હોય, દ્વિઘાત માટે 2 શૂન્ય હોય, ત્રિઘાત માટે 3 શૂન્ય હોય એ આપણે જોયું હતું. શૂન્ય શોધવા કઈ રીતના એ જોયું હતું. શૂન્ય અને સહગુણક કોને કહેવાય તો કે જેને એક્સ સ્ક્વેરનો સહગુણક કોને કહેવાય તો કે એક્સ સ્ક્વેરની સાથે ગુણાયેલો હોય એને એક્સ સ્ક્વેરનો સહગુણક કહેવાય. તો એ સહગુણક અને આપણા જે શૂન્ય છે એ વચ્ચેનો સંબંધ જોયો તો આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર માઇનસ બીના છેદમાં એ, આલ્ફા ગુણ્યા બીટા બરાબર સીના છેદમાં એ સંબંધ ચકાસ્યા હતા આપણે. પછી શૂન્યનો સરવાળો અને શૂન્યનો ગુણાકાર આપ્યો હોય તો એના ઉપરથી આપણે કઈ રીતના આપણું સમીકરણ શોધવું એ જોયું હતું, બરાબર. અને પછી લાસ્ટમાં આપણે જોયું હતું કે 2 બહુપદીઓના ભાગાકાર કઈ રીતના થાય, બરાબર. 2 અલગ અલગ બહુપદી આપી હોય એના ભાગાકાર કઈ રીતના કરવા એ આપણે જોયું હતું. તો અહીંયા ચેપ્ટર નંબર 2 બહુપદી પહેલેથી છેલ્લે સુધી તમામ વસ્તુઓ આવી ગઈ છે. જો તમને લોકોને કાંઈ ડાઉટ હોય તો તમે મને કોમેન્ટમાં પૂછજો કે સર આ દાખલો છે રિપીટ કરાવવો અથવા પાછો કરાવવો અથવા અહીંયા જે નથી આવેલો એ કરાવવો, કારણ કે નકર આ વિડીયોની લેન્થ છે બહુ મોટી થઈ જાય. ઓકે, તો આપણે વિડીયોની લેન્થ નાની કરવા માટે થઈ અને અમુક જે આઈએમપી અને અઘરા એવા દાખલા હતા જે તમારાથી ઘરે હોમવર્કમાં મુશ્કેલ છે થવા એ બધા મેં અહીંયા કરાવ્યા છે. આ રીતના બધા ચેપ્ટર એક પછી એક 1 by 1 આવે છે. ઓકે, તો આ ચેપ્ટર 2 છે. હવે આના પછીનું હજી એક ચેપ્ટર આવશે. એ રીતના તમામ બધા ચેપ્ટર આવી જશે. ઓકે, એક જ વિડીયોમાં બધા એક ચેપ્ટર આખા કમ્પ્લીટ થતા જશે. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારી આ ચેનલ છે એને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો અને લાઇક કરી નાખજો અને શેર કરજો તમારા મિત્રોમાં, જેથી એને પણ એક જ વિડીયોમાં આખું ચેપ્ટર નંબર 2 કમ્પ્લીટ થઈ જાય. ઓકે, એ રીતના બધા ચેપ્ટરની સિરીઝ આવવાની છે. તો મારી ચેનલને સૌથી પહેલાં એ તમારે ચેપ્ટર જોવા માટે સબસ્ક્રાઈબ કરો અને શેર કરજો. ઓકે, જેથી બધાને સારા એવા પર્સન્ટેજ આવે, ઘરે બેઠા તમે ફ્રીલી ભણી શકો. ઓકે, થેન્ક યુ, બાય.